اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج مجھے مسلمانوں کی جنگ بدر جو ہوئی ہے اس کے متعلق بتانا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی۔ جب مسلمان مدینے میں آ گئے تو قریش کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم اور ان کے ساتھی مدینہ میں بخیر و عافیت ہیں اور اسلام دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، تو ان سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے چاہا کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو برباد کر دیں، اور اس لیے انہوں نے جنگ کی تیاری کرنی شروع کر دی، کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ ابو سفیان جو کہ شام گئے ہوئے تھے وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ کہیں مسلمان اس پہ حملہ نہ کر دیں، اور یہ بہانہ بنا کے انہوں نے 1000 آدمیوں کی فوج تیار کی اور وہ مدینے کی طرف آنے لگے۔ جب مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ 1000 قریش جو کافر ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے مدینے پہ آ رہے ہیں، تو کچھ جو صحابی تھے وہ ظاہر ہے یہ سن کے، اس سے پہلے انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی تھی، وہ ڈر بھی گئے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم رسول اللہ کو کس طریقے سے اس جنگ کے لیے منع کریں، یا یہ کہیں کہ اس وقت ہم اس جنگ کے قابل نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، بہتر ہے کہ ہم مدینے میں بیٹھ کے ان کا مقابلہ کریں، جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے لڑائی لڑ لیں گے۔ تو رسول اللہ سب کی رائے لیتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کہ کوئی کتنا اچھا مشورہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، اور آپ کے پاس صرف 313 فوجی تھے، جنگ لڑنے والے تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف 2 ہی تلواریں تھیں، یعنی کوئی ہتھیار بھی آپ کے پاس نہیں تھا۔ آپ مدینے سے باہر آئے تو پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے ان میں شامل جو یہ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ یہ قریش جو ہیں یہ بڑے عزت دار لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، یا رسول اللہ کبھی یہ ذلیل نہیں ہوئے، بہادر لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا مطلب ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس وقت مقداد آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ہم یہودی نہیں ہیں کہ جنہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم جاؤ جنگ لڑنے، تم جانو اور تمہارا خدا جانے، ہم نہیں جا رہے۔ تو یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ آگے جائیں گے، ہم لڑیں گے۔ اور آپ کی اس بات سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور آپ بہت خوش اور مطمئن۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر بدر ایک گاؤں ہے، اور یہاں پر جو کنواں بنوایا تھا، کنواں تو پانی کے لیے کافر نہیں بنوایا تھا، لیکن چاہے نیک کام کافر بھی کرے اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جنگ بدر تو ہے لیکن وہ کافر کا نام بھی زندہ ہے۔ تو بدر کے مقام پہ جو کنواں تھا وہاں پر یہ خبر پہنچی کہ قریش جو ہیں وہ اب پہنچنے والے ہیں، یعنی وہ اب حملہ کرنے کے لیے نزدیک آ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان میں ایک سائبان بنوایا اور اس پہ کھجور کے پتوں کا آپ نے ڈال کے سائبان سا بنوا لیا، جس میں آپ خود جا کر بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے لشکر کو سامنے کھڑا کیا، جو میمنا میسرا قلب لشکر ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا، اور آپ نے پورا ایک ایک سپاہی کے پاس جا کے آپ اس کو ہدایات دے رہے تھے کہ تم نے کیسے جنگ کرنی ہے۔ جب لڑائی کا وقت آیا تو میرا رسول ظاہر ہے جانتے تھے کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرے پاس کوئی اونٹ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، پیدل تھے سب جنگ کرنے والے، تو آپ خداوند کریم کے حضور سجدے میں گر گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا، وہ رحیمی ہاتھ ہیں میرے رسول کے کہ جب بھی بلند ہوئے ہیں تو خداوند کریم نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، پروردگار اگر آج یہ تیری مسلمانوں کی جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں رہے گا۔ اور پھر آپ نے اپنے آنسو صاف کیے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے
फौज का मुआयना किया। आप अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे क्योंकि ये पहली लड़ाई थी और आप भी जानते थे कि मेरे जितने फौजी हैं या सिपाही हैं उनके हौसले अभी पस्त हैं, लेकिन उन्हें खुदा की हिम्मत और खुदा के साथ का यकीन था कि रसूल हमें हिम्मत दे रहे हैं और खुदावंद करीम हमारे साथ है। अभी मेरे रसूल तमाम लश्कर का मुआयना कर ही रहे थे कि सामने वाले लश्कर से कुछ यानी कि दरमियान में से कुछ औरतें बाहर निकली, जिनके आगे आगे एक ढोल बजाने वाला था और वो औरतें बड़ी सजी बनी, बड़ी खूबसूरत थीं और तैयार हुई हुई थीं, जिनमें सबसे आगे यजीद की दादी थी, जिसे हिंदा कहते हैं, हिंदा जिगर ख्वार कहते हैं। वो सबसे आगे आगे थी और उसके पीछे पीछे और भी औरतें थीं जो बहुत सजी बनी थीं और जो गाना गा रही थीं। सामने ढोल बजाने वाला ढोल बजा रहा था और वो बार बार मुसलमानों की तरफ देख के कह रही थीं गीत गाते हुए कि हम सितारा सहरी की बेटियां हैं, हम मखमल पर चलने वाली हैं, हमारे मुकाबिल कोई ठहरता नहीं। यानी बार बार वो अपने हुस्न दिखा रही थी मुसलमान फौजियों को और काफरों को दिखा रही थी कि यानी उन्हें जोश दिला रही थी अपने फौजियों को अपने नाच गाने से कि तुम खुश हो जाओ और बहुत अच्छे तरीके से मुसलमानों पर वार करो। अभी मुसलमान ये मंजर देख ही रहे थे कि औरतें गा रही हैं। अभी औरतों का गाना बंद हुआ तो फिर एक ऊंट मैदान में आया और उससे उतबा नीचे उतरा। उतबा हिंदा का बाप है, यानी के अबू सुफियान के, यजीद के, यानी आप ही समझे कि नाना हुए। तो उतबा ऊंट से नीचे उतरे। उतबा की शुजात बहुत मशहूर थी कि ये बड़े बहादुर और बड़ा ताकतवर इंसान है। इनका चौड़ा सीना था, लंबा कद था, बहादुर थे और ये हिंदा के बाप थे। और इनकी जो जरा थी जो वो ये पहनते थे उतबा, वो तो पूरे यानी कि अरब में मशहूर थी जो उनकी अपने वो पहना करते थे कि इनकी जरा का बराबरी कोई कर नहीं सकता, इतनी इनकी वो जरा थी। वो उन्होंने ऊंट से नीचे उतरे, फिर उनका गुलाम आया और उसने वो जो जरा बख्तर थी वो उन्हें पहनानी शुरू की और मुसलमान बेचारे देख रहे हैं। कुछ मुसलमान तो और भी डर गए क्योंकि वो पहले ही इनसे डरते थे और ये हथियार पहनते देख के और डर गए। और फिर शेबा आगे बढ़ा। शेबा हिंदा का चचा और यह समझे कि उतबा का भाई था। ये भी बहुत बहादुर और दलेर था। उसके बाद फिर हिंदा का सगा भाई जिसे कहना चाहिए, वलीद आगे आया। और ये वलीद जो था ये बहुत अरब में खूबसूरत माना जाता था। इसके बड़े ताकतवर बाजू थे, चौड़ा सीना था और अपने कबीले के खूबसूरतों में इसका शुमार होता था। और इसकी भी बड़ी बहादुरी की दास्तानें थीं। और ये अपना नीचे जब उतरा है तो इसने अपना बाजू बुलंद किया तो उसमें इसके हाथ में हीरे की अंगूठी थी जो चमक रही थी और लोगों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। मुसलमान इसने ये हालत मुसलमानों की थी और इसके साथ साथ जो काफिर थे वो भी इनको इनके जलाल को देख के खुश हो रहे थे कि हमारे पास इतने ताकतवर लोग हैं कि हमें अब कोई डरने की जरूरत नहीं है मुसलमानों से। वैसे भी उन्हें यकीन था कि हमारे पास तो ताकत ही ताकत है, यानी हमारे पास हथियार भी हैं, ऊंट भी हैं, घोड़े भी हैं, तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं। और मुसलमानों के पास तो ना नेज़े थे और ना तलवारें थी इतनी ज्यादा, और बेचारे पैदल आए थे लड़ने के लिए। तो वो तो इनको देख के एक तरीके से मजाक के अंदाज में मुसलमानों को देख के खुश हो रहे थे और हंस रहे थे और ढोल बजा रहे थे। उतबा इन तीनों में यानी उतबा, अतीबा और वलीद
یہ تینوں تھے، لیکن اتبا بہت جلال میں تھا. اس نے اپنی فوراً تلوار باہر نکالی اور غصے میں جب اس نے تلوار باہر نکالی ہے تو کافر بھی ڈر گئے اور وہ چلتا ہوا جا کے، کیونکہ ابو جہل جو تھا بدر کی لڑائی میں سردار تھا، تو وہ گیا اور اس نے جاتے ہی ابو جہل کے پاس کیا، اور پورا لشکر اس وقت کانپ رہا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا. اور ابو جہل کے پاس گیا اور ابو جہل جس گھوڑے کے اوپر بیٹھا تھا اس کے چاروں پیر ایک ہی وار میں کاٹ دیے، اور پھر ابو جہل کو کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ جنگ کا اصول نہیں ہے کہ اگر ایک طرف کے فوجی پیدل ہیں تو ہم گھوڑے پر بیٹھ کے یا اونٹ پر بیٹھ کے یا سواری پر بیٹھ کر ہم مقابلہ کریں، تو بھی پیدل نیچے آ جائے. کیونکہ ادھر بھی نبی بھی ان کا پیدل ہے، یعنی رسول بھی پیدل ہے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل ہیں، تو ہمیں بھی پیدل، تم بھی پیدل ہو، تم نے بھی سواری پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. یعنی کافر بھی کچھ نہ کچھ اصول جنگ بھی جانتے تھے اور طریقے بھی جانتے تھے. یہ دیکھیں ہم، بے شک وہ کافر تھے لیکن انہیں یہ احساس تھا. کافروں کو تو اتبا، عتیبہ اور شیبہ، یہ ولید پہ، اتبا پہ اور یہ شیبہ اور ولید پہ بہت یقین تھا کہ ہمارے ساتھ بہادر ہیں، تو اس لیے انہیں تو کوئی خوف نہیں تھا. تو جا کر اس نے نزدیک جا کر اور اتبا نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ آپ کا نام لے کے بڑی گستاخ لہجے میں کہا کہ اب بھیجو جس کو جنگ کے لیے تم نے بھیجنا ہے. ہم تینوں سامنے آئے کھڑے ہیں. تو آپ نے معاذ، معوذ اور اوف، یہ ان کو اشارہ کیا. یہ انصاری تھے. یہ تینوں بھائی آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ان کی طرف. اتبا، ولید اور شیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں ان سے لڑو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے لڑیں گے جو کہ شجرہ نصب والے لوگ ہوں. ہم بغیر جن کے شجرے نہ ہوں ہم ان سے نہیں لڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کے ان تینوں کو واپس بلا لیا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے سامنے اب میں شجرے والے ہی بھیجتا ہوں. اور پھر آپ نے اشارہ کیا عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب کو. یہ نبی کے چچا زاد بھائی، سب سے بڑے چچا حارث کے بیٹے عبیدہ تھے اور جناب عبد المطلب کے پوتے. اور پھر جناب حمزہ کی طرف آپ نے دیکھا. جناب حمزہ آگے بڑھے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا آپ آگے بڑھیں. حمزہ اور عبیدہ آگے بڑھے. پھر مولا علی کی طرف دیکھا، تینوں آگے بڑھے. ان میں جناب مشکل کشا کی عمر صرف 23 سال تھی، جناب حمزہ کی عمر 40 سال تھی اور عبیدہ کی عمر 70 سال کی تھی. یعنی مشکل کشا ابھی بالکل سب میں جوان تھے. جناب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو جناب رسول خدا نے اشارہ کیا اور یہ تینوں آ کر کھڑے ہوئے. تو جناب حمزہ اس دن جو خود لگائے ہوئے تھے وہ جھالردار تھی. سورج کی کرنیں جب اس جھالروں پہ پڑتی تھیں اور بڑی چمکتی تھی، اور ویسے بھی جناب حمزہ بہت حسین اور بہت خوبصورت تھے اور شیر رسول بھی تھے. شیر خدا کا بھی آپ کو لقب ملا ہوا تھا. تو آپ کا حسن دیکھ کے کافر تو ویسے ہی متاثر تھے. جناب حمزہ نے بھی رزق پڑھا، جناب عبیدہ نے بھی رزق پڑھا اور پھر جناب مشکل کشا نے پڑھا. اور جب آپ سامنے آئے تو سوال کیا کہ تم علی ہو؟ آپ نے کہا میں علی ابن ابی طالب غالب کل غالب ہوں. حالانکہ آج میرے مشکل کشا مولا علی علیہ السلام کی جنگ کا پہلا دن ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں غالب ہوں، میں کل غالب ہوں. اس لیے کہ کس کے بیٹے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اگر میرا باپ غالب رہا ہے تو میں بیٹا بھی غالب رہوں گا اور میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. اور اس طرح سے اتبا آگے بڑھا جناب حمزہ کے مقابل اور شیبہ آگے بڑھے عبیدہ کے مقابل. ولید آگے بڑھا مولا علی کے مقابل. میرے مولا علی جو وار کیا کرتے تھے وہ 3 قسم کے ہوتے تھے. آپ طول میں وار کرتے تھے تو 2 ٹکڑے برابر برابر کر دیا کرتے تھے. عرض میں وار کرتے تھے یعنی تو
दो धड़ हो जाते थे, एक धड़ ऊंट पे रह जाता था, घोड़े पे रह जाता था और बाकी जिस्म गिर जाता था, और फिर आप सैफी का वार करते थे और ये पसलियों का वार आपका होता था। इस तरह से मेरे मौला ने जंग शुरू की लड़ने के लिए। जब वलीद करीब आया मेरे मौला अली के, तो उसकी नई नई शादी हुई थी, दूल्हा था, दूल्हा की खुशबू उसके पास से आ रही थी, हाथ में हीरे की अंगूठी चमक रही थी, और जब हाथ चलाता था तो सूरज की रोशनी में वलीद के हीरे की अंगूठी की चमक दिखाती थी। और फिर कहते हैं कि मेरे मौला अली ने वार किया, वही वार वाला हाथ जो वो बुलंद कर रहा था मुश्किल कुशा पे करने के लिए, जिसमें हीरे की अंगूठी थी, आपने वार किया और वो हाथ पूरा बाजू कट के ऐसे उछल के ऊपर को बुलंद हुआ और फिर नीचे जमीन पर आकर गिरा। और दूसरे वार में मेरे मौला ने वलीद की गर्दन काट दी। अरब का बहादुर तरीन मुर्दा हालत में अली के मुश्किल कुशा के कदमों में पड़ा था। उसके कत्ल से फारिग हुए तो पलट कर देखा कि उतबा का मुकाबला हमजा से है, और ऐन इस वक्त के जब उतबा का वार हमजा के सर पर पड़ने वाला था, मौला अली तेजी से दौड़ते गए और कहा, चाचा सर को झुका लें। और जैसे जनाब हमजा ने अपने सर को झुकाया और मेरे मुश्किल कुशा ने उतबा का गर्दन पे ऐसा वार किया कि उसका सर दूर जाके गिरा। फिर आपने देखा कि जनाबे अबीदा के मुकाबले में, यानी कि शिबा जो लड़ रहा था वो है, आप पहुंचे लेकिन इतनी देर में शिबा हमला कर चुका था। शिबा ने तलवार से जनाबे अबीदा की पिंडली काट दी थी। क्योंकि आपकी उम्र भी 70 साल की थी, अबीदा गिर गए और मुश्किल कुशा ने आपको संभाला और जनाब रसूल खुदा के पास ले आए। तीनों को खत्म करने के बाद मुश्किल कुशा ने आम जंग शुरू की और आप लश्कर के अंदर जाते थे और काफिरों को मारते चले जा रहे थे। और फिर मुसलमानों को भी हौसला हो गया था, क्योंकि ये तीन ही बहादुर थे और इन तीनों को खत्म कर चुके थे। तो इस तरह से तमाम लश्कर को खत्म किया, जो कैदी थे उन्हें गिरफ्तार किया इस जंग बदर में, और तकरीबन 70 काफिर मारे गए, जिसमें से 35 काफिर मेरे मुश्किल कुशा ने इस जंग में मारे थे। फिर उन कैदियों को पकड़ा, गिरफ्तार किया गया और इन्हें वापस मदीने लेके आया गया। लेकिन मुश्किल कुशा ने कैदियों को कैद भी कर लिया, लेकिन ऐसा लगता था कि तमाम जंग के दौरान मुश्किल कुशा किसी को ढूंढ रहे हैं। और फिर आपने जब कैदियों को गिरफ्तार करके मदीना लेके आए, तो आपको जिस शख्स को तमाम वक्त मुश्किल कुशा ढूंढते रहे वो नजर आ गई। और जैसे ही आपने उसको देखा, लड़ाई खत्म हो गई थी। जिस शख्स को आप ढूंढ रहे थे वो मुश्किल कुशा को नहीं मिला था, मौला अली को नहीं मिला। बहुत से असीर हुए कैदी बने, बदर के कैदी गिरफ्तार होके जब आए तो मौला अली ने उन कैदियों का मायना किया। पहले तो वो जो मर चुके थे काफिर, उनको देखा कि इनमें तो वो नहीं है, लेकिन वो नहीं मिला। फिर जब आप कैदियों का मायना कर रहे तो आपको वो शख्स नजर आया, और आपने एक एक कैदी को जब देखना शुरू किया तो वो छुप रहा था, कभी इस कैदी के पीछे, कभी इसके पीछे। मौला अली ने उसको जैसे ही देखा, आपने उसको कत्ल कर दिया। अब जैसे ही आपने उसका सर कलम किया है, तो आप जानते हैं सहाबियों में से भी शोर उठा, और जो कैदी थे उनमें से भी शोर उठा कि या रसूल अल्लाह, आपने तो कहा था कि कैदी कत्ल ना किए जाएंगे, अली ने कैदी को कत्ल कर दिया। यानी मुश्किल कुशा के लिए भी हर वक्त एक जुमला जरूर तैयार रहता था कि कहीं ना कहीं से पकड़ा जाए। और जनाब रसूल अल्लाह हैं कि मुस्कुराए चले जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आपने कहा था कि कैदी को नहीं कत्ल करना है, अली ने ये काम किया है। जनाब रसूल अल्लाह के पास मौला अली आए, सबको झुका के खड़े हो गए। आपने कहा, अली, आपने कैदी को कत्ल कर दिया है। आपने कहा, अली, अब ये सब तुम्हें कह रहे हैं तो इनका इसका जवाब तुम दो कि तुमने कैदी को क्यों कत्ल किया, जबकि तुम्हें मालूम है कि कैदी को कत्ल नहीं करना चाहिए। तो अब इस बात का जवाब आप अली खुद दें इन्हें। मुश्किल कुशा ने
रसूल अल्लाह के पाक चेहरे पर नजर डाल के कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसको कब से तलाश कर रहा था। आप जानते हैं कि हम मक्का से मदीने आ गए, लेकिन मैं इसका चेहरा फरामोश नहीं कर सका। सब लोग जितने कैदी थे और जितने मदीने वाले थे हैरान होके देख रहे थे कि क्या वजह है, कि तुम्हें क्या मसला था, क्या वजह थी जो तुम इसको तलाश कर रहे थे। कि या रसूल अल्लाह, मैं इसका चेहरा नहीं भूला। कि क्यों नहीं भूले थे। आपने कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो शख्स है कि जिस दिन आपने मक्का में कहा था कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसने कलमे को सुनते ही या रसूल अल्लाह ये आपके नजदीक आया था और इसने आपके चेहरे मुबारक पर थूकने की कोशिश की थी। इस दिन से अब तक मैं इसे तलाश कर रहा था कि वो कौन है कि जो मेरे रसूल के चेहरे मुबारक पर, कि वो चेहरा कि जो कुरान की सूरतों से बना हुआ है, कोई जुर्रत कर सके। इसलिए मैंने इसे कत्ल किया है, क्योंकि ये गुस्ताख रसूल है और गुस्ताख रसूल के लिए सर कलम कर देना ही मुनासिब बात है। रसूल अल्लाह ने कहा, बिल्कुल तुमने ठीक कहा है। और आपने फिर कहा कि सबकी लाशें जो मर चुके हैं काफिर, इनकी लाशें घसीट लो और बदर के गड्ढे में फेंक दो। और इसके बाद एक काफिर की सराहने खड़े हुए और फिर आपने नाम लेके पुकारा, फलां इब्ने फलां। इसी तरह आप नाम लेके पुकारते रहे। तो जनाब हजरत उमर खुत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो इनसे ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे ये आपकी बातें सुन रहे हैं। आपने कहा कि हाँ, मेरे रब ने जो मुझसे वादा किया था, आज मेरे रब का मुझसे वादा पूरा हो गया। और मैं इनसे कह रहा हूँ, इन काफरों के मरने वालों से, कि ये बताओ तुम्हारे खुदाओं ने जो तुमसे वादा किया था वो वादा पूरा किया या नहीं। तो जनाब उमर ने कहा, ये सुन रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुमसे बेहतर तरीके से मेरी आवाज सुनते हैं, ये मेरी आवाज सुन रहे हैं और बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इसलिए कि ये मुर्दे हैं लेकिन ये मेरी बात को सुन रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम जब मरते हैं तो हमारे यहाँ तलकीन पढ़ाई जाती है और शाना हिलाकर कहा जाता है कि सुन और समझ, इसलिए कि मरने के बाद भी इंसान सुनता और समझता है। और जब अबू सुफियान वापस मक्का आया तो उसको सबने ये हालात सुनाए और इस तरह से मुसलमानों की दुश्मनी का एक नया बाब खुल गया। ये 17 रमजान को जंगे बदर का वाकया हुआ था। खुदावंद करीम से इस जिक्र के सदके हम कहते हैं कि जो मेरे मौला को फतह हुई, ऐ मेरे मौला, मुसलमानों को हमेशा फतह देना, कामयाबी देना और मुशरिक और काफिरों के सामने, ऐ मेरे मौला, इस जंगे बदर के सदके, ऐ मेरे मौला, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, ऐ मेरे मौला, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ कर दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके, ऐ मेरे मौला, मुसलमानों की रमजान का महीना है, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता कर, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता कर, जो मकरूज हैं उनके कर्जे अता कर। ऐ मेरे मौला, हमारी परेशानियों को दूर करते हैं मेरे मौला, कुल में खैर, कुल के पीछे हमारे देश परदेश में भी खैर है मेरे मौला। जो मोमिन और मोमिनात इस दुनिया से चले गए हैं उनके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ कर देना। ऐ मेरे मौला, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ कर देना, मेरे वालिदैन के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ कर देना। रोज़े महशर हमें प्यास की शिद्दत से बचाना, पाक ज़हरा की चादर के साए में रखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।